को एवं गृहटा सेतिकी बेले ही सुखमय सुंदर हुए जेतेबेले से घरर गृहिणी अधिष्ठात्री देवी रूपे पूजा पाती एवं सी देवी होबार योग्यता अर्जन करि पारନ୍ତି सेतिकी बेले से घरटा मंदिर हे उठे कारण जेतेबेले सन्यासी जीवन आमे यापन करछु काहारी पई हमर चिंता भावना नाही आमे जस्ट निज कथा भाबुचे एवं ईश्वरक कथा भाबिले सन्यास नेकी रहिले कोनोसी पिछुटाण नाही किछु नाही आमे एकदम निरलस हेकी रहउचे किंतु जेते घरे रहउचे आमे सेतिकी बेले आम पई कि आम ऊपर अनेक निर्भरशील एवं समस्तंकर मन मानसिकता शरीर स्वास्थ्य सबु किछि को आम नख दर्पण रे हमकु रखिया को पड़िबो तेनु जो परिवार रो गृहिणी जेते स्ट्रांग से परिवार मध्य सेतिकी स्ट्रांग गृहिणी जेतिकी इष्ट प्राण से परिवार मध्य सेतिकी इष्ट प्राण तेनु ए जे जोड़े गृहिणी रो भूमिका माने अनस्वीकार्य ताकू अवहेला करा जाय परिबनी एवं जदि से परिवार गृहिणी जदि ठीक न होंती ताने सी पूरा से जो माने कौन कहते भित्तिभूमि जेटा जेटा घर भित्तिभूमि जदि ठीक न हुए जमी घरटा घुसुड़ी पड़ो ता उपरे आमे दुतला तीन तला करि परिबानी ठीक से परिवार प्रत्येक परिवार रे जदि गृहिणी जदि ठीक न हेबे ताले से परिवार रे सुख शांति आनंद किछि भी रहिबनी तेणु प्रथमे से जो शास्त्र भी आमर अच्छी जे जो जोठी नारी माने पूजा पाती से समस्त देवता माने संतुष्ट हुअन्ति एमती कथा भी आम शास्त्र रे अच्छी तेणु प्रथमे से ठाकुर पूरा माँ मानक सेटा पुरुष मान भी अनुसरण ता भीतर जो कथा गुड़ा अच्छी नारी नीति ग्रंथ रे सेतिरे पुरुष मानक भी अनुसरणीय कथा अच्छी किंतु नारी ऊपर ठाकुर बेसी जोर दउछन कारण जड़े जो संसार गोटे संतान आम दबा सुसंतान आम समाज को उपहार देवा सेटार माने माने 99% अवदान रुहे जड़े स्त्री लोकर सी ता पिला को जो भली टेम्परामेंट दबो जो भली भाबरे मापी दबो तार स्वामी भक्ति जेमिति हबो तार श्रद्धा भक्ति जेमिति रहइबो तार इष्टप्राणता जेमिति रहइबो सी सेमिति गोटे सुसंतान बा से रत्न गर्भा हेगी से समाज को सेमिति गोटे संतान उपहार दे परिबो तेणु मार भूमिका अत्यंत जरूरी से ठाकुर नारी नीति ग्रंथ नारी पथे ग्रंथ नारी प्रशस्ति ग्रंथ एवं नारी मानक आलादा करी गोटे बही देले एवं कौन सी धर्म संस्था रे कथा नहीं जे स्त्री लोक माने अलग बसिकी गोटे मीटिंग करिवे ठाकुर गोटे मातृ सम्मेलन मिली रखा है कारण माँ मैंने तांकर सुविधा असुविधा कथा निज भितर आलोचना करिकी समाधान करिवे जानिबे जे माँ किछि जानिनी सी जो माने जानिछथि तांको पाखरु शिखिबे ये जो विशाल व्यवस्था ये जो नारी नीतिर प्रथम टू कथा ये प्रथम बाणी जो जे झियो मोर तोर माने पोशाक आशा कथा वार्ता सबु किछि ऊपर ठाकुर बेस करी कथाटा कहिसंती तुम चाली चलन एमिति हबो तुम पोशाक आशा एमिति हबो तुमको देखिकी जने जेमिति जने माने पुरुष लोकंक भितरे काम भाव माने जागृत न है कि तुमको देखिकी से माँ भाव पूजा करियो मातृभाव जागृत हबो तुमको देखिकी तुमर साज पोशाक कथा वार्ता चला फेरा मिसिबा सब किछि हबो परबाणी ठाकुर कहउचंती कोन जे तुमी माँ भली निजर बाकू चेष्टा करो दुनिया जेते जहाँ भी हो जड़े पशु पक्षी पाखर आरंभ करके मनुष्य पर्यंत प्राणी पर्यंत जहाँ भी दुनिया सृष्टि होती सब किछि माँ अन्य रकम व्यापार तेणु माँ ठारू निजर आउ कहीं नहीं माँ भितर कौन लोभ न थाए माँ निस्वार्थपर भाव छुआ को भल पाए तेणु से तुम्हें समस्ते से माँ अन्न मान तुम्हें से माँ भली उठ माँ भली आपण हेबू चेष्टा कर किंतु ठाकुर कहते कौन ना सेटा सेबारे मिसिबारे किंतु नुहे प्रत्येक संपर्क भितर गोटे सम्मानजनक दूरता रहा दरकार से स्वामी स्त्री संपर्क हो संतान माँ संपर्क हो माने जो साई पड़िशार संपर्क हो दुनिया जहाँ जहाँ भी संपर्क अच्छी सबु संपर्क भितर गोटे सम्मानजनक दूरता रहा दरकार जिते बेले आम से दूरता अतिक्रम करने चेष्टा करूँ सेतिकी बेले ही सब किसी समस्या समाधान माने आसी पहुंचे तेणु प्रत्येक कथा धर आम भर भी बहुत माँ अच्छा से बहुत सुंदर काम करती किंतु हयतो दीर्घसूत्री किए थिबे मु सेमति कहरी उदाहरण स्वरूप मु कहूची किंतु हुए तो अनेक अच्छी से माने बहुत शीघ्र शीघ्र चटपट काम करती किंतु काम भितर से तो सौंदर्यता न थाए से ठाकुर कहले कोन जे तुम दक्षतार सहित क्षिप्रता को निजर कर माने प्रत्येकटा बाणी गुटे गुटे बाणी जदि एत बहुत गुडा बाणी सब गुडा बाणी आलोचना करते गेले माने अल्प समय भितर भी कहबा संभव नुहे किंतु प्रत्येकटा गुटे गुटे लाइन बाय लाइन जदि आमे नारी मित्र गुटे गुटे बाणी जदि पढ़ी पढ़ी की जीवा
प्रत्येक बाणी भितर प्रथम कथा हूँ जे जोटे घर को भल करने प्रथम आम दरकार दीक्षा तापर है शिक्षा तापर है विवाह ए तीनटा जिनिस आम ठीक करवा दरकार एवं ए तीनटा जिनिस बेस करी नारी नीति ग्रंथटा तो तैयारी ठाकुर देइछन तुम्हें तुम स्वामी को केमती भल पाइबो भल तो समस्त समस्त को पाती किंतु से भल पाइबा भीतर भी अभाव था प्रकृत भल पाइबाटा कोन आमे बुझी पारुने आमे साधारणतः गुटे 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 धर मोर जन गीत भल लगे जनक भीतर गीतटा देखिली से भल गीत गाए ताको मते भल लागिला सेटा को किंतु भल भल लागी भल पाइबा कुआ जाए भल पाइबा माने होची भलरे बास करिबा तुमे जन को भल पाउछो माने तार सर्वांतकरणे तार जेमती भल हुए तार भल मंद 100% करेक्ट दुनिया रो केही नाही परम पिता को छाड़ा ईश्वर को छाड़ा के भी नुहे प्रत्येक भितर भूल भ्रांति ठीक सब किछि अछि किंतु आमे लोकंकर भूल टाकू न देखिकी ता भूल टाकू सुधरेबा चेष्टा करिबा एवं तार भल गुणटाकू देखि एवं तार से ता भितर ता भलटाकू जेमती प्रस्फुटित करिया को चेष्टा करिबा एटाई होची नारी ग्रंथर मूल कथा से प्रथम ठाकुर कहिदेले जे तुमरो कहिबा तुमरो चालिबा तुमरो पिंदिबा तुमरो माने प्रत्येकटा कथा माने जने जीवन रो माने जन्म रु शेष पर्यंत जहा जहा भी ये सबु भितर तुम भितर मातृभाव जागृत होते हो तुमको देखिकी जे माँ मोर झील मोर कहीकि सी तुम पाद तले लुटी पड़ो ता भितर अन्य रकम कौन भाव सृष्टि हेनी से एतटा सतर्क सजग रहा आमको पड़ो आज जे समाज जो परिस्थिति है विभिन्न रकम आम देखुचे आम छोट बेलू आम झील पुओं को शिखौने छुआ को पुओ को आम शिखौने जे माँ मान स्त्री लोक माँ भली भल पाइते पड़ो मातृ नजर देखा पड़ो सबू जेते स्त्री लोक अच्छा तुम माँ छाड़ा अन्य जेते सब स्त्री लोक अच्छा समस्त को निज भौणी बा निज माँ दृष्टि देखा पड़ो कौन सी काम भावना जे न आसो आम छोट बेलू जमी आम मन करू ए छोट छुआ ता सहित आम एमती कथा हवा ना सी कौन मन कर सेमती नुहे तेणु से विज्ञान बहुत उन्नत है जो स्कूल रे भी आम गुड टच बेड टच छुआ को शिखौचु सी झील पुओ उभय को शिखौचु न शिखेले बर्तमान समाज जमी भाव में कलुषित हो जाती सठिक शिक्षा आम दे पारि तेणु छुआ को जब छोट बेलू जड़े धर खराब नजर चाहिला बा देखिला बा कहला बा कौन सी आलोचना कला छुआ जिते धर आसिक किसी खराब कथा घरे कहला आम सांगे सांगे दुई थाबड़ा मार दूचु दुई थाबड़ा मार दे कौन को जाई तू एमती कथा कहीं कहू कहया कथा नुह सी तो बुझी पारानी छुआ तो से बुझी पारुनी जे मुझा कहबारे मोर कौन दोष है सी ता भितर पुणी सी हुए तो मुहरे प्रकाश कलानी से भितरे भितरे आहरी खराब आड़ को गति कर किंतु तुम्हें जदि भल पाई आदर करी बुझे दियो जे ना बाबा ये कथाटा एटा बेड मैनर एटा गोटे भल जिनिस नुह एटा कहती एटा कहले जो बेड बॉय माने कहती तुम्हें एमती कथा कहबनी तुम्हें एमती भाविबो ताकू जदि भल पाई आदर करी कहीदेव ताले से कथाटा भूली जीवो किंतु तुम्हें ताको दुई थाबड़ा जदि मारिबो से आहरी बेसी बेसी से कथाटा को रिपीट करिवो सादा छोट छोट समस्त भीतर क्यूरियोसिटी था तुम्हें कौन सी जिनिस लुचेइबो देखो तांको भीतर आग्रहटा बेसी बढ़ियो से कोन लुचौचंती कोन करूचंती मते जानिबा पड़िबो देखिया पड़िबो तुम्हें जदि तांको आगे जदि खुला खुली परिष्कार सब कथाटा बुझेकी कहबो ताले से केबे भी अलग रास्तार जीवनी तेणु झील को जमी शिक्षा दवा दरकार छोट बेलू जे जड़े भविष्य से जड़े सुमा जमी हो पार ताकू जमी शिक्षा दवा दरकार आम छोट पुओटा को भी सेमती शिक्षा दवा दरकार ताहले जाइए आम समाज को सुधरई पारिबा ये जो विभिन्न आमर जो कलिकतार जो घटना घटी जस्टिस जस्टिस कहीकि भी विभिन्न रकम राली होउची अमुक होउची विभिन्न जगह विभिन्न रकम जो स्त्री लोकों अत्याचार होउची से सब रेकी सेति कि गुटे तरफ रे किछि हुएनी एटा हमर कहिबाटा ठीक भी नुहे केते अनेक समय जो संकुच माने कलुषित मनोभाव परायण लोक माने बा खराब ये लोक माने से माने खराब दृष्टिकोण रु जने भलो पोशाक आशाक पिंधिले भी खराब नजर देखुछन सेति ठाकुर कहिदेले जे तमे निरुला जगह रे केबे भी जीवनी एका एका जीवनी तेणु आमे सेटा मानुने चली जाउछे तेणु विपद रे पडुछे सबु किछि सतर्क ठाकुर कहिदेले तुमे ठाकुर कहउछन्ती तुमे काहारी पाखरु गिफ्ट नबनी वयोज्येष्ठ गुरुजन छाड़ा तुम काहारी पाखरु उपहार ग्रहण करबनी कारण उपहार ग्रहण कले तुम तार प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जागृत हबो एवं सेतेबेले से जदि अन्याय किछि चाहिबो से तुमे प्रतिरोध करि परिबनी जेमति तार प्रकृष्ट उदाहरण होछि महाभारत महाभारत रे भीष्म भली ज्ञानी कर्ण भली दानी
ବହୁତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କଣ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହଉଛି ବା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ ହଉନି, ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ସେ ପାପ ଅନ୍ନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟଟା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଖରାପ ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିବା ଲୋକ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ତୁମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିକି ଭଲ ପାଇବେ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଉପହାର ଦେବେ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ହାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଗ ରହିବା, ସେ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ, ସେ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛି ଆମକୁ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଠାକୁର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଠିକ, ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ କେହି କାହାରି ଠାରୁ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି କେହି କାହାରି ବଡ ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଏଟା। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ବଡ କଣ କେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁ, ଯେ ଦେଖିବ ଜଣେ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ପିଲାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିବ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପିଲାର କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଶକ୍ତି ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ମହିଳା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୁରନ୍ଧର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବ ମ୍ୟାଚୁରିଟିଟା ଝିଅ ପିଲାର ଆଗେ ହୁଏ, ପୁଅ ପିଲାର 21 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ହୁଏ, ଝିଅ ପିଲା 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଯାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିବାହ, ଯେ 15-20 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେବେ ଏବେ ମାନି ପାରୁନେ। ଆମ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟାକୁ ମୋ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 25 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ସହିତ। এই যে ডিফରେନ୍ସ ଟା କଣ ପାଇଁ, ডিফରେନ୍ସ ଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ତାର ଇଏ କାରଣ ବି ଅଛି। ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଗୋଟେ ଝିଅ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଥିଲେ ତାର 20 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, 20 ବର୍ଷ ବା 21 ବର୍ଷ ବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ତାର ଯୋଉ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି 45 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା যেন ম্যাচুরিটি, যেটা সমবয়সে আমি বিবাহ করছে, সমবয়সে বিবাহ করছে বা ଏବେ ବି ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ଝିଅ ବଡ ପୁଅ ସାନ ଏମିତି ବିବାହ ଦିଆ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ମେଲ ଇଗୋ ଏବଂ ଯୋଉ ହୁଏତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଠିକ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ମେଲ ଇଗୋ ତାକୁ ମାନି ପାରୁନି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଠିକ। ହୁଏତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଠିକ କଥା ହୁଏତ କହୁନି, ବୁଦ୍ଧି ବା ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଝିଅଟି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବେଶୀ ଅଛି, ସିଏ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନି ନେଇ ପାରିବନି, ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ଡିଭୋର୍ସ। ଆଗରୁ ଡିଭୋର୍ସ କଥାଟା କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ହଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି ଜଳ ଭାତ। এটা କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଏଟା ଆମେ ଜାଣୁନେ। ଏଇ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବିବାହ ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ବିବାହ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ଠିକ ଠାକ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କେମିତି ବିବାହ ହବା ଦରକାର, କେମିତି ବରକୁ ବରଣ କରିବା ଦରକାର, ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଝିଅକୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା, ପୁଅକୁ ବି ଜଣେଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ତ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା ଯୋଉ ଇଏରୁ ଧର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ, ଯାହା ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହଉଛି। ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଠାକୁର ଭାଷଣ ଦଉଛୁ, ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦବା? ଆମେ ସମାଜକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବାନି। କଣ ପାଇଁ ସେଟା ହେଇଛି ନା ସେ ଯେ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଆମେ ପୁଅ ମତାର ଢୁକେଇନେ କଥାଟା, ଯେ ଆମ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ, ତୁମ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଝିଅକୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଗୁଡା ତ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ମୋହ। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଅଲଗା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାର ଭଲରେ ବାସ କରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବାବା ମାଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ରହିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଆମ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଶିଖଉନୁ। ତେଣୁ ଝିଅ ନିଚ ଜାତିରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାପରେ ପରିବାର ଥରେ ଯଦି ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ତାହେଲେ ପୁରା ଜୀବନଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଜୀବନ। ଯଦି କାହାରି ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତା ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଲୋମ ଢୁକେଇ ଦିଅ, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ନା, ଜଣେ ଯୋଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ଚୋର, ସେ ଯୋଉ ରାଜା ଇଏ ଗପଟା ଠିକ ଠାକ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜିଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ସିଏ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଚୋରଟା ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ଯୋଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପଛରେ, ଏବଂ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଖାଲି ଯେ ଭୂତର ମାନେ ଛାଇ ହୁଏନି, ଛାୟା ହୁଏନି ତାର। ଏଇ କଥାରୁ ସେ ଏତିକି କଥା ତା କାନରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା।
ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାକୁ ଫାନ୍ଦ ପାତିଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ତାକୁ ଭୟ ଦେଖେଇଲେ ଯେହେତୁ ଦସ୍ୟୁ ମାନେ କାଳି କାଳି ପୂଜା କରନ୍ତି କାଳି ସାଧନା କରନ୍ତି ସିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଛାଇ ପଡିଛି ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମତେ ଫାନ୍ଦ ପତା ହେଇଛି ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କୋଉ କୋଉ କାନରେ ଠିକ କାମ କରିବ ସେଟା ଠିକ ମଗଜରେ ସେଟା ପଶିଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଅ ଆସି କହୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମହି ଚଢଉଛେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କହୁଛେ ଅ କହ ସେ କହୁ କହୁ ଦିନେ ତାର ସେଟା ରପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ତା କାନରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକୁ ଦବା ଦରକାର ତାହେଲେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ ବୁଝି ଶିଖିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ତା କାମ କରିବ ତା ଭିତରେ এইগুলা হচ্ছে বড় কথা ଆମେ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବା କଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଧର ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋ ପୁଅ ମାଷ୍ଟର ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ବୋଉ ଯିଏ ହବ ସେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ବା ମାଷ୍ଟର ହବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଇ ଚଳିବ ମୁଟେ ବି ନୁହେଁ এটা କେବେ ବି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିୟମଟା ଠାକୁର କିସ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଗୁଡା କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ନୀତି ଖାଲି ଆମେ କଣ ପଢିବା ପାଇଁ ପଢୁଛୁ ତେଣୁ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଅନେକ କିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବାଣୀକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ ବି ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି 5 ଜଣଙ୍କ ମତାର ସେଟା ଢୁକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଥିବା ନାରୀ ନୀତି ଏବଂ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ସାର୍ଥକ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଯୋଉ ନାରୀ ନୀତିରେ କଥା ଗୁଡା ଅଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ଯୋଉ ପଡୁ କଥାଟା ମୁଁ କହିନି ଆମେ ଯାଇନି ଯେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ନେଇ ନଉଛେ ତାପରେ ପରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଆବଦାର କରି ବସିଲେ ଆମେ ବାଧା ଦେଇ ପାରୁନେ এইପାଇଁ ଯୋଉ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ଏଗୁଡା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭିତରେ ହିଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବାରମ୍ବାର ହିଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ସେଟା ଆମର କାମ ଦବ ତାପରେ ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ନବା କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଆମର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଆମ ସେପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ ଦମ୍ପତି ତାପରେ ଗୃହ ତାପରେ ସମାଜ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଠିକ ହେଲେ ତାପରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ହବା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଠିକ ହେବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ମା ମୋ ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦାଦୁ ମୋ ଠାକୁର ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର ଛୁଆକୁ ଜୋର କରିବା ପ୍ରଣାମ କର କହିଲେ ସେ କେବେ ବି ଶୁଣିବନି କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ କର ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରଣାମ କରିବ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯେ କଥାଟା କହିବ ସେ ଶୁଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କାମର କରିକି ଦେଖିବ ସେମାନେ ଠାକୁର କହିଲେ ଡୁ ବି ଗ୍ୟାଟ୍ କର ହୁଅ ତାପରେ ପାଅ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ କରିତେ ହେଲେ ତୁମକୁ ପଢିତେ ପଡିବ ତୁମେ ନ ପଢିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଇ ଆଇବ ଠାକୁର ମତେ ପାସ୍ କରିଦିଅ ଠାକୁର କେବେ ବି ପାସ୍ କରେଇ ଦେବେନି ଆମେ କହୁଛେ ଠାକୁର ମତେ ଦୟା କର ଦୟା ମାନେ ରକ୍ଷା କରା ରକ୍ଷା କେହି ଦୟା କହେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଠାକୁର ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେ ସବୁ କିଛି କରିକି କର ସେପାଇଁ କହିଲେ ଡୁ ବି ଗ୍ୟାଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ ନ କରିକି ବସି ବସିକି ତୁମେ କହିବ ମାନେ ଆକାଶରୁ ପଡିଯିବ ଯାଦୁ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦୁକର ନହିଁ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଯାଦୁ ଭାଗା ନହିଁ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଯାଦୁ ଭେଙ୍ଗେ ସେ ଦେଖିଏ ଦେ ଏଇ ଦୁନିଆର ସ୍ୱରୂପ ଭାବ ତେଣୁ ଯାଦୁ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏନି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ହାତ କଲମରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ତାର ଫଳାଫଳ ପାଇବା ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋଉ ବା ଝିଅ ପାଇଁ ଜୁଇ ଖୋଜିବା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଥାର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନିୟମଟାକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ବଂଶଯୋଗର ଭଲ ଘରର ଝିଅ ଆସୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ଭଲ ଧର ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନେଇ ଆସିବି ତ ସେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରେ ସେ ଭଲ ବୋଉ ହବ ତାର କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକା ପ୍ରଫେସନରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ତ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନିବନି ସେ କହିବ ତୁ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ମୁଁ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା এইগুলা ଆମର ଜୀବନର ମାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିପାଳନ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସଦାଚାର କଲେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ଆମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିଲା ମାନେ ଆମେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଚଳି ପାରିଲେ ଠାକୁର ଯେମିତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ମାନି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆମର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ହବନି ଏଟା ଗଲା ଦୀକ୍ଷାର କଥା ତାପରେ ଗଲା ଶିକ୍ଷା
कि भाबर काहा सहित केमती व्यवहार करिबा तार भूल देखिले ताकू सभा मझीर भाषण माने उपदेश न देकी आमे ताकू भल भल पाइबा देकी ताकू बुझेकी कहबा माने आम समस्त द्वारा सब किछि सब बेले संभव हुएनी किंतु चेष्टा करिवार अछि हम चेष्टा करे एइना आज एइनी दिने एइनी 2 दिन होनी 4 दिन एइनी 5 दिन पर निश्चय हेइ परिबो जेति टिके संभव सेति की करिबा एटा ला शिक्षा गला तापर हला मेन जो येटा होची भित्तिभूमि होची विवाह विवाह संबंध रे नारी नीति रे प्रचुर कथा अछि प्रचुर कथा केमिति बर तुमे बरण करिवो केमिति स्वामी को भक्ति करिवो स्वामी रो परिवार परिजन को केमिति तुमे देखिवो केमिति करिवो सब किछि ए टू जेड सब किछि लेखा अछि नारी नीति रे सेति पई कि एई नारी नीति ग्रंथ एई पवित्र नारी नीति ग्रंथ ही होची आम नारी समाज पई कि एक उज्जवल दृष्टांत आम पूरा आम जीव सारा जीवन रो एक संपत्ति एई संपत्ति को हाथ छडा करिया नाही प्रत्येक दिन आलोचना करिवार अछि आलोचना करिवा शुद्ध निज भितरे नुहे आम संसार भितरे आम परिवार भितरे प्रत्येक दिन संध्या सकाळ ठाकुर जो समवेत प्रार्थना करते कहिसंती तेणु आमे पूरा परिवार बेसी के आमे साधारणतः कोन करू ना आम छुआर ट्यूशन अछि आम ये अछि सेही सब आमे बेसी गुरुत्व दउ छुआ को पढ़ा विषय आमे बेसी गुरुत्व दउ भल मଣିଷ हवा विषय बेसी गुरुत्व न देगी ताको भितरे आमे मुंडर सेट कर दउ तुमको भल पढ़ते हबो भल रिजल्ट करते हबो तुमको डॉक्टर इंजीनियर हेते हबो किंतु कोनोसी बापा माँ आमे दीक्षित परिवार ताको भितरे मुंडर सेट करूनु जे तुमको जने भल मଣିଷ हेते पड़िबो आ भल मଣିଷ हेले तुम पैसा तुम पाद पाखरे गड़ा गड़ी खाइबो पैसा रोजगार करिया पई तुमको चिंता करिया पड़िबोनी ऑटोमेटिकली जे ठाकुर कहले ना आम मान धारणा थिला जे स्वभाव अभाव नष्ट ठाकुर कथा किंतु आम धारणा थिला कोन जे अभाव रे स्वभाव नष्ट अभाव रे मनुष्य पड़ले तार स्वभावटा नष्ट हो जाए ठाकुर कहछन ना स्वभाव अभाव नष्ट तुमर स्वभावटा ही तुमार अभावटा को दूरीकरण करिबो अनेक मन लोकंकर संपत्ति अछि किंतु से माने दारिद्र मनोवृत्ति संपन्न थांती संपत्ति को ठीक भाव रे यूटिलाइज करि पारंती निजे भी भल की बंची पारंती अन्य को भी भल की बंचीबा को दियंती एई जो घटना गुडा आम मानकर समस्तंकर आलोचना करियार अछि जानिबार अछि एवं आमे जेतेले हमर झियो पुअर बाहागर देबा ठाकुर कोन कहिसंती मो पुओ कोन चाहूची मो झियो कोन चाहूची सेटा बड़ कथा नुहे कारण आम झियो पुओ को बुझेबार अछि से जदी बुझी पारुनांती आज कालिकार समाज रो दृष्टांत देकी समाज रो दुनिया देखिकी से माने भाबुथे जे ना एटा ठीक होउनी एटा हेले हुए तो ठीक होंता आमे तो दूरदृष्टा नु आमे भविष्य देखि पारुनु किंतु जे परम पिता जे सब कथा कहि जानि से माने दूरदृष्टा से माने भविष्यतदर्शी से माने सब किछि जानती आगत भविष्य जानिचंती बिली आम पई के एमती नीति नियम गुडा देई जाइचंती तेनु सेटा आम बोझियों को आपर बुझेबार अछि आमे निजे बापा माँ जदी अबुझ हो आमे निजे जदी मने करू जे मो पुओ डाक्टर ताले मोर गोटे डाक्टर झियोटे दरकार मो पुओ इंजीनियर मोर गोटे इंजीनियर झियोटे दरकार ताले तो मुश्किल हे पड़िबो ताले ठाकुर कोन पई कहले जो सम्मान माने मानिबार बहुतटा नष्ट हो जाए तेरे सेताले कोन दी जण जाक समकक्ष दी जण समवयसी तेरे से कहै मु भी रोजगार करछि तू भी रोजगार करछु तोते मोर मानिबार किस दरकार अछि हुए तो झियोटा युक्तियुक्त कथा भी जदी कहउथबो पुओटा मानि परिबोनी तार मेली को काम करबो मु स्वामी मु जेटा कहउछि सेटा ठीक अछि एइठु कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि हो परे कोन हुए निजे तो क्षतिग्रस्त होंती बाय चांस जदी सेमान पाखरु कोन संतान संतति आसंती सेमान को जीवनटा कुकुरर जीवन भलिया जाय जो रास्ता घाट रे जो कुकुर घुरी बुलंती सेमान को भलिया सेमान को जीवन हो जाए माँ रास्ता रे थाए बाप रास्ता रे थाए छुआ गुडा को नष्ट हो जाती तापरे सेमाने हुए तो नष्ट उल्टा पलटा कार मिछ भल पाइबाटा को भी सत्य भल पाइबा भाबी कि उल्टा पलटा माने झियो हुए तो कौन सी पुओ सांगर पळे गला बा पुओ हुए तो कौन सी झियो को नहीं आइला उच्च वर्ण रे झियो को एगुडा से परिवार शिक्षाटा बड़ शिक्षा ए जो पारिवारिक शिक्षा प्रचुर दरकार हम मान नारी नीतिर प्रथम कथा होची एटा तेन ठाकुर प्रथम रो कहले आगे तुम चालचलन ठीक करिवो तुम परिवार को ठीक करिवो तेबे जाई तुम ठीक हेई पारिवो ता छडा आउ जो नारी नीतिर मोर आहुरी गोटे किछि माने बाणी मोर कहिबार अछि मु देखौछि से जिनिसटा अनेक समय रो आमे बुझी पारुनु जे छद्मवे ठाकुर जेटा कहले छद्मवे से काम प्रणय जखन ईर्षा के डाकिया आने बुझित हইবে प्रकृत काम प्रेमेर मुखस्परिया दाঁড়াইয়া ছিল ठाकुर कहते प्रणय जेखाने ईर्षा को डाकी आने माने जेतेले माता मनमोहिनी देवी माने
କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯଦି ସଉତୁଣୀ ମାନେ ମାନେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିଟା କେତେ ଖାଣ୍ଟି। କାରଣ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ତାହେଲେ ଈର୍ଷା ଆସିବନି। ସେତେବେଳେ ମନେ ହବ ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି, ତମେ ଦେଖିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ଦିନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଟେଇଛି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ତ ନୀତି ନିୟମଟା କାମ କରେନି। ଆମର ଯେମନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ହିନ୍ଦୁ ନା ମାନେ ଯୋଉ ଏବେର ଯୋଉ ଲିଗାଲ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ସେଇଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଯୋଉ ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଥିଲା, ଠାକୁର ବି କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଅଛି। ସେମାନେ ବହୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେଟା ହିସାବ ନିକାଶ କେହି ରଖନ୍ତିନି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମାରପିଟ ହୁଏନି, ଈର୍ଷା ହୁଏନି। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଦିଟା ବୋଉ ଆସିଲେ ଜଣେ ଘର ଦେଖିବ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଜଣେ କାମ କରିକି ତା ବରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା କାମ କରେନି। ତେଣୁ ଯେବେ ଭଲ ପାଇବା ଯେଠି ଈର୍ଷାକୁ ଡାକି ଆଣିବ, ସେଠି ବୁଝିତେ ହବ ଯେ ଏଠି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଏଠି କାମ ଭାବନା ଅଛି, ଏଠି ନ ପାଇବାର ହିଂସା ଅଛି, ଈର୍ଷା, ଯେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ। ଭଲ ପାଇବା କେତେବେଳେ କମେନି, ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ତୁମେ ଭଲ ପାଇବ ସେତେ ବଢିବ। ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମି ଯାଏନି। ପ୍ରକୃତ କାମ ପ୍ରେମେର ମୁଖୋଶ ପରିଆ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ମୁହଁ ପରି, ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମକୁ। ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଛଦ୍ମ ସେ କାମ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାକୁ ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ କଣ, ଜଣଙ୍କ ଗୁଡ ଟିପି ଦେବାଟା ସେବା, ଜଣକୁ ଇଏ ତାକୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଭଲ କି ସେଟା ହେଇଗଲା ସେବା ନା। ସେବା ହଉଛି ମନର ସେବା। ମନର ଜାଣିକି ତାକୁ ସେବା ଦବା। ଜଣଙ୍କର ନା ଚା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ, ଚା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ, ତୁମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦବ, ତାହେଲେ ତ ସେଟା ତାର ସେବା ହେଲାନି। ତା ମନ ସେତେବେଳେ କିଛି ଗରମ ଗରମ ଖାଇତେ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯୋଉ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାତୃମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ଶୀତ ଦିନ କହିଲେ ଦେଓଘରେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ପଥରିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଦାଢି କାଟିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଦାଢି କାଟିବେ ତ ଶୀତ ଲାଗିବ ବେଶୀ। ତେଣୁ ସିଏ ବୁଦ୍ଧି କରି କଣ କରୁଛି ନା ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି। এই যে ঠাকুর কিন্তু কই না যে ମୋ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ନେଇ ଆସ ଦାଢି କାଟି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ବୁଝିକି, ଏଟା ପରିବାର ସେମିତି, ମୋ ଛୁଆ କେଟା ଖାଇନେ ଭଲ ହବ, ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ପଥ ଦବା ଦରକାର, ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେରମ ଖାଇତେ ଦବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର କେମିତି ସହଜ ପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ହଜମ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଝିକି ଅନୁସନ୍ଧିତ ସେବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି, ସେ ନ କହିବା ଆଗରୁ, କହିଲେ ତ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ, ତୁମେ ସେ କହିବା ଆଗରୁ ଯୋଉ ବୁଝିକି କରିବା, ମାନେ କେମିତି କାହାକୁ କେମିତି ସେବା ଦେବ ସେଟା ବି ନାରୀ ନୀତି ଠାକୁର କହିଯାଉଛି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥା କହିବ ସେଟା ବି ନାରୀ ନୀତିରେ କୁହାହଉଛି। କାହା ସହିତ କେମିତି କେମିତି ତୁମେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ ସେଟା ବି ନାରୀ ନୀତିରେ କୁହାହଉଛି। ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବ, ତୁମ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ କରିବ, ସେ କଥା ବି ନାରୀ ନୀତିରେ କୁହାହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ନାରୀ ନୀତି ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବିଷୟଟା ଏତେ ଏତେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଆମ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ପାଇଁ କି, ମାନେ ନ କହିବା ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବି ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟଟା, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଜିନିଷ ଏଟା। ଭାଷା ଦେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେଇପାରୁନି ତାଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ମାନେ ବାଛା ହେଇଛି। ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ବି, ଏଇ ନାରୀ ନୀତି ଉପରେ ବେଶ କରିକି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଘରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ପ୍ରତିବେଶୀ ସହିତ, ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଲାବେଳେ ଯେ କଥା ଅଛି ଯେ ଭୂତ ଭୁଜ୍ୟ, ଯେ ଦି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୂତ ଭୁଜ୍ୟ ଦବା, ଆମ ସାଧାରଣତଃ ମନରେ ହୁଏ କଣ ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇତେ ପଡିବ, ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ, ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ହେଇ ଦେଇପାରେ, ସେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଭାତୃଭୁଜ ଦେଇପାରିବା। ଭାତୃଭୁଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଜୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭାତୃଭୁଜର କଥାଟା ଆସିଛି। ସିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇପାରେ ବା ନନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇପାରେ, ମୁଟ୍ କଥା ହଉଛି ଭାତୃଭୁଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନେ କରୁ ଜଣକୁ ଦିଟା ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଲୋକ ଖାଇତେ ଦବାଟା ବି ଯୋଉଟା ক্ষୁଧାର୍ତ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ଆମେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହବ, ସିଏ ଯୋଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ବିଶାଳ ବଡ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କଲୁ, ଆମେ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ନେଇକି ନିଶା କରିଦେଲା। ଠାକୁର ସେ ପାଇଁ କହିଲେ କଣ, ଯେ ଯାହାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଯେମିତି ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ, ସିଏ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇକି ନିଶା କରିକି ଉଡେଇ ଦେଲା। ସିଏ ସେଇପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଅପାତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ଦାନ ଦାତା ଗ୍ରହିତା ଦୁଇ ନା, ଅପାତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟରେ ଦାନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ 10 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗୁଛି, ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କଲେ ନା 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେନି, କିଛି ଫୁଲ କିଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୁମାଲଟା ପାତି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଫୁଲଟା ଆଜି ବିକ୍ରି କର 10 ଟଙ୍କା ଫୁଲ। ସେ ଛୁଆ ସେଠି 10 ଟଙ୍କା ଭିକାରୀ ଛୁଆଟା, ସେ 10 ଟଙ୍କାର ସେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିକି ସେ ସେଠୁ 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ତା ଭିତରେ ରୋଜଗାର ସେ ବୁଝି ପାରିଲା ଜିନିଷଟା ଯେ 10 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିଲି। ପରେ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖା ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଏରିଆକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ଆମ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ବଡ ହେଇଯାଇକି ବିଶାଲ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦୋକାନ କରିଛି। এইটা হচ্ছে তার দান দেবার সার্থকতা। মানে আমি এখন বুঝিকি কেবে ବି କାହାକୁ କରୁନୁ, ଦେବାର କଥା ଦାନ ଦେବାର ଅହଙ୍କାର ଦେଖଉ ଆମେ, ଦାନ ଦବ ଦେଇଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଭିକ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଭିକ ପାଇକି ତାର ଲାଭ ହେଲା କି କ୍ଷତି ହେଲା ସେଟା ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ରଖିବି କି ଭାଉଜ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ ମୁଁ ରଖିବି କି? ହଁ ଆଉ ଟିକେ କୁହ, ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ନା ତୁମେ ଲାଗୁଛି 9ଟା ବେଳକୁ କହିଥିଲ ତ? ଆଉ ହେଁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର କାହିଁକି ଥିଲ ଟିକେ କୁହ। ହେଁ ଓ ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଥିଲି? ହଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଏଇ କଥାଟା ଅଛି ଯେ ମୁଷ୍ଟିବିକିଆ କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ଡେଲି ଧର ରାନ୍ଧୁଛେ, ଡେଲି ଆମେ ଚାଉଳ ନେଉଛୁ କିଲେ ଚାଉଳ ଆମ ପରିବାର ଲାଗିବ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଥିରୁ ମୁଠେ ଚାଉଳ ରଖିଦବା କିନ୍ତୁ କାହାରି ପେଟ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହବନି। ସିଏ ତାହେଲେ ମୁଠେ ମୁଠେ ଚାଉଳ ରଖିକି ସେ 30 ଦିନର 30 ମୁଠା ଚାଉଳ ମାନେ 2 କିଲୋ କି 2.5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆମେ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ, ସଂସାର ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ, ଆଉ 2 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଧର 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ବଞ୍ଚିଲେ 2 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ। এই ଯୋଉ ମୁଷ୍ଟିବିକାର କଥା ଏଇଟା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଥିଲା, ଠାକୁର ବି ଏ କଥାଟା କହିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ରଖିବା କଥା। ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନ ରଖିବ, ଖାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା ନୁହେଁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଛେ, ସେଟା ଇଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପଠେଇ ଦଉଛେ। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ କଥାଟା ଯୋଉ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ରଖିବ, ସେ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଷ୍ଟେଟ କରିବା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରିବା, ଆମେ କାହାରି ପାଖରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବାନି, ନିଜେ ବରଂ କାହାକୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦବା, ଏସବୁ ଯୋଉ ବେପାର ଗୁଡା ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ସେମାନେ ରୋଜଗାର ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଡେଲି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଶିଖଉଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଧର ଡେଲି ଜଣେ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ସେ ରଖିପାରିବନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯଦି 10 ଜଣ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ହେଇକି 10 ଟଙ୍କା କି 10 ଜଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପାସବହି ଖୋଲିକି ସେମାନେ ଟଙ୍କା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିକି, ଏବଂ ମିଟିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଧର ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଟଙ୍କା, ତୁମେ ବାହାରୁ ଋଣ ଆଣିତେ ଗଲେ ତୁମକୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ତୁମେ ସେଟା ନ କରିକି ତୁମେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରୁ ନେଲ, ବାହାରେ ଯଦି ତୁମେ 8% ସୁଧ ଦଉଛ, ଗ୍ରୁପରେ ତୁମେ 5% ସୁଧ ଦେଲ, 2% ସୁଧ ଦେଲ, ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ ସେଟା ଆମ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଭାଗ ହବ। এইଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ର ଗୋଟେ କାମରେ ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଏବଂ ସେଠି ଓକିଲାତି ଶିଖୁଥିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଓକିଲାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି, ଓକିଲାତି ପଢୁଥିଲି କଲେଜରେ। ସେଇପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ମୁଁ କଟେଇଛି। ମତେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା କାମ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେକ୍ସ ଟା ବହୁତ ଓପନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେ କ୍ରାଇମ ଟା ହୁଏନି, এই ଯୋଉ ଧର୍ଷଣ ହେଇଗଲା, ଅମୁକ ହେଇଗଲା, ତମୁକ ହେଇଗଲା, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ খুব କମ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଜିକାଲି କିଛି ତ ସମାଜର ପଲ୍ୟୁସନ ଢୁକିଲାଣି, ଏବେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ 2099 ମସିହା ମାନେ 1999 ମସିହାରୁ 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ କାମ କରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଏବେ ବି ସବୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଶିଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି ଯେ ସଂସାର ଖର୍ଚ୍ଚର ଦର ଆମ ଯାହାବି ଆମ ହାତକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇକି ବି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଆମ ସମାଜକୁ। ଆମ ବଡ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବରେ ପଡିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ବଡ ମା ଦଉଥିଲେ, ଠାକୁର ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି আমি যখন ঠেকাই পড়ি বড় বউর কাছে হাত পাতি। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯଦି ତୁମ ପରିବାରକୁ ଯଦି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାର, ପୁଅକୁ ହଉ ବରକୁ ହଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହଉ, ତାହେଲେ ସିଏ ଉପକାର ଯେ କେତେ ବଡ ଉପକାର ସେଟା କହିହବନି।
ଏବେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା, ତାতে କାହାରି କ୍ଷତି ବି ହବନି। ଡେଲି ଧର ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା କାଟିକି ରଖି 90 ଟଙ୍କାର ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ପରିବା କିନ୍ତୁ କିଣା ହବ ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ପରିବା ଚଳିବା କଥା ସେତେ ଦିନ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଡେଲି 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବଞ୍ଚାଏ ତାହେଲେ ମାସର ଶେଷରେ 300 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା। এইଭଳି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ସଞ୍ଚୟ କରିକି ପରିବାରକୁ ଆମେ କଣ ସାଧାରଣତଃ କରୁ, ସଞ୍ଚୟ କରୁ, ଦେଇ ଆମର କସ୍ମେଟିକ କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ସେଗୁଡା ବି ପରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଧର ମୋ ବର କରିଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କଲି ସେଠି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି କରିପାରୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ତ ରୋଜଗାର କରେନି, ମୁଁ ଚାକିରି କରେନି, ମୁଁ କେଠୁ ଆଣିବି, ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଯେ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ରଖିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏବେ ତ କେହି ନାହିଁ ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳି ଛଡା ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ କିଣନ୍ତି, କେହି ବି ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗାଁର ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଚାଷ ଧାନ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳ କିଣିତେ ପଡେନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତ କିଣିତେ ପଡେ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଡେଲି ଆମର କିଲେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଧର କହୁଛି, ମାସରେ କିଲେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ମୁଁ ସେଇରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଛୋଟବେଳେ, ମୋର ତ ମା ନଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆମ ତ ଗାଁରେ ଘର ସପ୍ତାହର ଥରେ ହାଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାସ ମାନେ ଘର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତେଲ ଆସେ, ସେ କିଛି ଅଳ୍ପ କି ନା ଢାଳିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୋତଲରେ। ଦରକାର କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ପଡେ, ଆଳୁ ଆସିଥିବ ତ 2ଟା ଆଳୁ ବାପା ଅଲଗା ରଖିଦିଅନ୍ତି, ହଠାତ୍ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବା କେହି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଟା କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଶିଖିଥିଲି, ତାପରେ NGO ର ଶିଖିଥିଲି, ତା ଠାକୁର ବି ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଆମ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଆମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି, ଆମକୁ ଏଗୁଡାକୁ ମାନିକି ଚଳିଲେ ଆମେ ନିଜେ ଉପକୃତ ହବୁ, ସେ କଥା ଆମ ନାରୀ ନୀତିରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, କାହା ପାଖରୁ ଉପହାର ନେବନି, ତୁମ ବାପା ଛାଡା, ତୁମ ଗୁରୁଜନ ମୋ ମା ଛାଡା ତୁମେ କାହାରି ପାଖରୁ ନବନି, ଏବଂ ତୁମକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ବା କେହି କାହା ପାଖରେ କଣ କୋଉଠୁ ପାଇଲା କଣ କଲା, ତାକୁ ମାରି ପିଟିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ଢୁକେ। ଭଲ ପାଇକି ବୁଝେଇଲେ ଦୁନିଆର ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯିଏ ବୁଝିବନି। এইগুলা এത്ര ରଖିବି କି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମା ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସେ ଯେଟା କରନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ରହିଛି, ଅର୍ଜନେ ପଟୁ ସାଶ୍ରୟୀ କାଜେ ସୁନ୍ଦର ସମାପନ, এই লক্ষণ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବି ସେ ଜନ କେମନ, ମାନେ ଅର୍ଜନ୍ୟ ପଟୁ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମ ଅଧା ପନ୍ଥୁଳିଆ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ଚାଲିଲାଉ ନା, ଯେ କାମ କରୁଛ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଏଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ। ତାପରେ ସାଶ୍ରୟୀ କାଜେ, ଯେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ସେଟା କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲାରେ ମାନେ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ବା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ବଢେଇକି କେମିତି ଆମେ 2 ପଇସା ରଖିପାରିବା, ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିକି ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ନେଇକି ମନୋଭାବ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ, ହାତ ଟେକିକି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କେନ୍ଦ୍ରାନୁଗ ସେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇଛ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର କେବେ ସେବା ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦିମ ମଙ୍ଗଳ କାମୀ, ଯଦି ତୁମର ବି ଏ କାମନା ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଥାଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବି ଅନିଚ୍ଛୁକ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିରତ ରୁହ, ଦେଖିବ ମଙ୍ଗଳ ତୁମର ପଢଉକନ କରିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କହୁ ଆମେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର
भ्रांति जोगु जदि कौन प्रकार गृह विवाद आरंभ हुए तुम्हें ताको से विद्रोह को जदि शांति जल लिभे दे पार स्वामी को पक्ष न धरिकी जे ताको तुम्हें से बुझे सुझे कि जो भ्रांति पाई कि जे गृह विवाद आरंभ होइछि ताको जदि बुझे सुझे कि एटा आमे कर दे पारू शांति जल विद्रोह को आमे लिभे दे परिबा ताले से लक्ष्य होई कि रहिबा एवं कहउजंती जे साधारणतः शाशुर गंजना रे से जते भी गंजना दे तो माँ लक्ष्मी माँ को केते माने माने कर्ता माँ कहले मु ठाकुर को कर्ता माँ गाड़ी रे भूत छाड़ी जीव तथापि बड़ बोहू ऊ कि टू करेनी बर तार ताको प्रयोजन कौन सेटा बुझी कि ताको कथा बुझी दियंती ता प्रयोजन मेटे दियंती खाइबा को दियंती ताले सही माँ पुणी तांको डाकंदी अरे तू खाइबु आ जदि माँ टिके डेरी कर अरे तू खाई कि मोर मते उद्धार कर ए भलिया कथा केते माने आमे साधा संगे संग प्रत्युत्तर दे दो एटा न करी बा केते बेले हम भीतर गोटे विद्रोह आसे पा इच्छा आसे जन को जेटा भल लागुची मते सेटा भल लागुनी तेणु सेते बेले मोर तांकर प्रति विद्वेष भाव आसिला किंतु ना भजन ठाकुर कहते से कौ परिस्थिति रे पड़ी के तांको ए कामटा कले बा ए कथाटा कहिले बा एटा कले कौन हबो एटा कि दूरदृष्टि खटे कि जदि चिंता करा जाए ताहले तो भीतर माने ये आसीबो संगति आसीबो एवं संगति रु आसीबो शक्ति आज जदि परिवार गुड़िक भांगी जाइछि ताहले आम संगति नाही आम भीतर सहानुभूति नाही आमे अन्य को बुझिबा को चेष्टा करूना आमे माने आमे सही अज्ञान रूपक अंधकार रही जाइछे आमे प्रार्थना रे गाउछे ज्ञानांजन शला कया बोली कहूचे प्रभु तुम्हें हमर ज्ञानांजन शला कया तने से मो सही आलोक दियो मो आलोक रे सब किछ देखि परिबी सब सुनी परिबी सब पढ़ी परिबी एवं सबटा को मो रेक्टिफाई करि परिबी किंतु आमे जदि सेटा न करि पाले आमे से अज्ञान अंधकार रही गेले जाओ सुंदर भाव रे हमर आज आमे दशनमा को पाखु सुनिलु को भल लागिला आगामी शनिवार मध्ये आमे किछि देवघर रे समस्त थिबे तथापि मो सरोजिनी माँ को कहिछि एवं हमर दीपाली माँ से मते किछि पाठ करिवे एवं आ जदि विभिन्न शनिवार रे एई विषय आलोचना हो आ माँ माने जदि भाग नेवा को भी चाहती आज तो संजिता माँ कहि पालेनी से तेबे भी गोटा कहिबे जाऊ आ आज जो कथा कहगला दीक्षा शिक्षा विवाह ए तीन हूँ जे ठाकुर समाज तीन प्रधान बांधन एगुड़ाक ठीक रखिले समाज निश्चित भाव आगे जीव ठाकुर कहते तुमको केते संपद दे गली मु तुमको परपिता दयार केते संपद अधिकारी तुम्हें हेलो आ तुम्हें जदि प्रचंड भाव बंचवा न शिखिल तुम भीतर संगति न आसिला ताहले एई चलनी रे चलिबार की सुख की सार्थकता तेणु आमे जो संपद गुड़ाक आम आगे दे गले परमपिता ठाकुर परमपिता दयारु मु जो माने एगुड़ाक हीरा नीला मोती माणिक भाया मुझे सब जिन पाई तुम आगे खाली बुणे दे गली तुम्हें उठे नियो एवं ताको तुम्हें यूज कर तुम जीवन रे ताको माने अप्लाई कर ताल देखिबो तुम्हें केते सुखर संसार करि पारिबो तुम्हें तुम निजर तुम परिवार तो देशर वर्तमान भविष्य तुम्हें दायी जाओ वर्तमान आम शेष करने पूर्व आमर से तीन टी कुनी झील आमर माँ अर्चिषा एवं भुवनेश्वर अच्छा ऋतिक देव आमर हेमंत दाक नातुणी प्रतिमा एवं आमर विष्णु विभा कन्या आमर अर्घांजलि ए तीन जन आह्वान ध्वनि देवे आसो आसो जय गुरु पुरुषोत्तम राजस्थान उच्च सवार अमर रुख